부활절 예배 오신 여러분을 환영합니다. 함께 복음을 찬송하겠습니다. 십자가를 지시고 죄사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이 이 시간은 우리 이인미 전사님 가족 또 예반 자매 또 우리 신원 형제가 감사의 고백을 하겠습니다. I'm thankful for video chatting, which lets me see my family and see both current and old friends. I'm also thankful for the delicious breakfasts, lunches, and dinners. Thank you. I'm thankful for being here and arriving safely to LA to stay with my mom and I'm thankful for my fiance and for just all of us being healthy and all of his family being healthy. And I'm thankful that we have a church to Zoom into on Sundays. And I'm thankful that I can still go to school and do my regular work. Yeah. 저는 생각지도 않게 우리 예반이하고 신원이랑 이렇게 함께 하게 돼서 어려운 중에도 감사합니다. 모든 거 다 감사합니다. 주님 오실 시기도 다가오는 것 같아서 감사하고 또 부족한 준비도 하나님께서 안심시켜 주시니 감사합니다. 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 네, 우리 예반자매 가족 감사 잘 들었습니다. 감사를 드리면 항상 마음이 따뜻해지는 것 같아요. 우리 부활절에 더 우리 기쁜 마음으로 주님의 부활을 축하합시다. 함께 찬양하겠습니다. 주 예수 주 예수 기뻐 찬양 주 예수 기뻐 찬양
찬양해 부활하신 주 찬양해 Celebrate Celebrate Jesus celebrate Celebrate Jesus celebrate Celebrate Jesus celebrate Celebrate Jesus celebrate He's risen He is risen He is risen and He's lives forevermore He is risen He is risen Come on and celebrate the resurrection of the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He's risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of the Lord. Hallelujah. 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 영광의 찬양 주께. 할렐루야. 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 할렐루야 영광의 찬양 주께 무덤에 계신 예수 죽으시고 다시 사셨네 죄의 저주 끊으셨네 예수 승리의 주 할렐루야 예수 안유의 주 할렐루야 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 영광의 찬양 주께 할렐루야 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 영광의 찬양 주께 주께 영광 돌리세 주께 영광 돌리세 주께 영광 돌리세 주께 영광 돌리세 함께 선포합시다 주께 영광 돌리세 주께 영광 돌리세 주께 영광 돌리세 주께 영광 돌리세 할렐루야 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 영광의 찬양 주께 할렐루야 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 영광의 찬양 주께 영광의 찬양 주께 영광의 찬양 주께 2020년 부활절은 우리가 집에서 함께 예배하고 있네요. 오늘 서로 바라보면서 사랑하고 축복하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 주의 사랑으로 사랑합니다. 눈빛을 바라보면서 함께 나눕시다. 주의 사랑으로 주의 사랑으로 사랑합니다.
사랑으로 사랑합니다. 형제 안에서 주의 영광을 보내 주의 사랑으로 사랑합니다. 주의 사랑으로 사랑합니다. 주의 사랑으로 사랑합니다. 자매 안에서 주의 영광을 보내 주의 사랑으로 사랑합니다. 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라. 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 그거 놀랍네. 아버지 사랑 그거 놀랍네. 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라. 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 그거 놀랍네. 아버지 사랑 그거 놀랍네. 내 어찌 그 사랑 잊으리. 어찌 주 예수 잊으리. 내 영혼의 모든 소원 만족시킨 하나님. 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라. 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 그거 놀랍네. 아버지 사랑 그거 놀랍네. 아버지 사랑 그거 놀랍네. 아버지 사랑 그거 놀랍네. 아버지 사랑 아버지 사랑 아버지 사랑 아버지 사랑 아버지 사랑 그거 놀랍네. In the darkness we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. 주가 지으신 모든 세상을 구원하려 영광의 주 예수님이 죽음을 택하셨네. 그 고통 속에서 주의 뜻 기억하사 길을 잃은 우릴 위해 십자가를 지셨네. 찬양하세 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님.
dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored, and the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this trustful truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship, I will worship you, I worship, I will worship, I will worship you. Jesus, I believe, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, 하나님, 우리의 찬양과 경배를 받아주셔서 감사드립니다. 이 부활절 우리가 가정에서 예배를 드리고 있지만 어느 해보다 하나님 더 큰 은혜 주시고 우리가 복음에 사로잡혀 살아갈 수 있도록 오늘도 하나님께서 함께해 주시옵소서. 주의 말씀을 듣기 원합니다. 하나님, 우리에게 깨닫게 해주시고 믿음으로 마음을 같이 할 수 있도록 도와주시옵소서. 모든 순서마다 함께해 줄 것을 믿사오며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 이제 우리 광고 말씀 함께 듣겠습니다. 안녕하세요. 조현영입니다. 오늘 부활주일인데 우리 옆에 분들과 인사 나누셨는지 모르겠네요. 우리 다시 한번 인사했으면 좋겠습니다. 해피 이스터. 옆에 분들이랑도 해피 이스터. 뒤에 분들이랑도 해피 이스터.
네, 그러면 광고 말씀 전해드리도록 하겠습니다. 첫 번째 광고입니다. IM교회 온라인 예배에 오신 여러분들을 환영합니다. 지금 이 예배를 여러 곳에서 많은 분들이 보고 계시다는 이야기를 들었습니다. 어디에 계시든지 환영하고 저희 IM교회 가족으로서 저희가 축복합니다. 네, 생일 축하 광고입니다. 지난주에 사실 제가 광고 실수를 하나 한 게 있어요. 뭐냐면 우리 위지수 어린이 생일이라고 제가 광고를 드렸었는데 그 지수는 생일이 지나갔대요. 그래가지고 제가 좀 실수를 했고 더군다나 이름도 위지수인데 제가 왜 그랬는지 모르겠는데 위지서라고 그랬더라고요. 그래서 일단은 제가 사과의 말씀도 드리고 죄송합니다. 그런데 대신에 오늘 지난주에 빠졌던 사람이 있어요. 여러분들 우리 성찬식 때도 보신 분들도 계시겠지만 우리 신앤디, 유스그룹 앤디가 생일이었어요. 지난 금요일에, 성찬식 그날에. 그래서 이 시간에 저 때문에 좀 늦었지만 다시 한번 축하한다고 박수로 축하의 마음을 전했으면 좋겠습니다. 자, 다 같이 축하해 주겠습니다. 박수! 네, 박수 참 많이 치죠? 다음 광고입니다. 오늘은 부활주일입니다. 죽음을 이기시고 다시 사신 예수님을 온전히 높여드리며 기뻐하는 날이 되시길 바랍니다. 예수 그리스도의 평안과 소망이 가득한 그런 주일 되시기를 또한 바랍니다. 네, 다음은요. 아직까지 코로나 바이러스가 굉장히 무섭게 퍼지고 있는데요. 정부에서 이야기하는 공고사항이라든지 여러 가지 뉴스에 귀 기울여 주시고 그리고 예방수칙이라든지 이런 것들을 잘 지켜주시기 바랍니다. 서로의 안전을 위해서 우리가 조금 더 조심하고 인내를 가지고 이 시간들을 보냈으면 좋겠습니다. 그리고 무엇보다 하나님께서 이 시간을 통해서 우리를 지키시고 보호해 주시며 또한 하나님께서 이 문제를 속히 해결해 주시도록 하나님의 은혜와 긍휼을 구하는 그런 기도로 이 시간들을 보내시기 바랍니다. 그리고 다음은 주일학교 온라인 예배가 10시에 있습니다. 10시에 주일학교 온라인 예배가 10시에 있는데 우리 부모님들께서 아이들이 온라인 예배에 잘 참여할 수 있도록 도와주시길 바랍니다. 그리고 유스그룹 모임이 있는데요. 온라인 수요 모임으로 해서 수요일 오후에 있습니다. 이것은 우리 정하준 선생님이랑 정하연 선생님이 이제 유스들과 함께 그 시간을 보내게 되겠습니다. 그리고 오늘 예배가 끝난 이후에 유스그룹은 따로 행아웃으로 모임을 갖고요. 또 청년부도 따로 행아웃으로 모임을 갖겠습니다. 기억하셨다가 많이 참여해 주시기 바랍니다. 이제 마지막 광고인데 팀 켈러의 인생 질문을 교재로 한 수요 모임이 계속 진행되고 있습니다. 이제 4번째 시간이 돌아오는 수요일 날 있는데 많이들 함께 해주시고 주중에 우리의 신앙을 점검하고 신앙을 성장시키는 그런 시간이 되시기를 바랍니다. 네, 이제 광고 말씀 마쳤고요. 한 주간도 잘 지내시고 서로 기대꾼으로 하나가 되는 그런 IM교회가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고린도전서 15장 17절에서 22절까지입니다. 17절 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. And if Christ has not been raised, your faith is vain, you are still in your sins. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 Then those who have fallen asleep in Christ have perished. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. If for this life we have only hoped in Christ, we are the most pitiable people of all. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. 사망의 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. For since death came through a human being, the resurrection of the dead came also through a human being. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. For just as in Adam all die, so too in Christ shall all be brought back to life. 아멘. Amen. 오늘 진철영님 가정에서 성경 봉독을 해주셨는데요. 너무 감사합니다. 이 본문을 가지고 부활의 복음에 대해서 증거하도록 하겠습니다. 기독교는 한 사건에서 시작되었습니다. 부활 사건이죠. 부활 사건이 없었다면 기독교는 존재하지 못했습니다. 기독교가 이 부활 사건에 대해서
그렇게 강하게 집착하는 이유는 여기에 모든 것을 다 좌우되기 때문에 그렇습니다. 예수님의 제자들이 예수님과 함께 3년 동안 함께 삶을 살면서 예수님의 기적과 또 오묘한 가르침을 들었습니다. 그리고 그들은 모든 기대와 희망을 예수님께 걸었습니다. 하지만 예수님은 십자가에 죽으시고 제자들은 좌절과 또 희망이 다 무너진 가운데 자신의 직업으로 다시 돌아갔습니다. 어느 날 예수님이 부활하셨다는 소식이 들려오면서 큰 폭풍이 일어났습니다. 성도 여러분, 예수님이 부활하셨다는 이 사건이 기독교의 기초를 이루게 되었는데 우리는 여기에 대해서 한 번 정도는 깊이 생각해 봐야 합니다. 우리가 사실에 기초하지 않는 신앙을 하고 있다면 그것은 미신이죠. 신앙과 미신의 차이는 사실의 차이입니다. 그래서 근본적으로 사실에 대해서 우리는 생각해 봐야 하는 것입니다. 부활절이 해마다 찾아오는데 이 부활절이 우리에게 다가오는 이유는 다시 한번 부활의 복음으로 우리가 리셋되기를 원하시는 것입니다. 무엇인가 신앙생활에 엉킨 것이 있거나 뭔가 이렇게 말끔하지 않은 부분이 있다. 영혼에 때가 끼었다. 내 삶의 능력이 또 평안이 사라졌다. 그러면 부활의 복음으로 다시 우리는 클린이 되어야 되는 것입니다. 그러므로 사실에 기초한 신앙이 되기 위해서는 다시 한번 우리는 질문할 수 있어야 됩니다. 부활 사건이 사실인가? 이건 의문에서 나온 것이 아니라 우리는 보다 분명하고 정확한 출발을 하기 위한 것입니다. 여러분, 사실 중요합니다. 사실에 대해서 우리는 질문할 수 있어야 합니다. 정말 기독교는 부활 사건에서 시작되었다면 이 부활 사건이 역사적으로 분명한 증거를 가지고 있는가? 여러분, 부활 사건은 충분한 증거가 있습니다. 그래서 오늘 이 사실에 기초한 증거를 여러분께 말씀드리고 싶습니다. 성경은 예수님의 부활에 대해서 여러 차례 언급을 하고 있고 또 예수님 자신도 15번 이상 자신이 부활하실 거에 대해서 제자들에게 증언을 하셨습니다. 자신이 죽음 이후에 다시 살아날 것에 대해서 증언한 인간은 아무도 없습니다. 예수님은 십자가를 지시고 그리고 부활하실 것에 대해서 제자들에게 말씀을 해주셨습니다. 또한 우리가 예수님의 제자들이 예수님의 부활에 대해서 증언한 사실들을 성경 여러 곳에서 볼 수 있습니다. 심지어 예수님은 500여 형제들에게 동시에 부활하신 몸으로 나타나셨습니다. 예수님의 형제인 야고보, 또 베드로, 예수님의 제자들을 특별히 의심을 부었던 도마에게까지 예수님은 나타나셨습니다. 또 우리가 윤리적으로, 도덕적으로, 심리적으로 예수님의 부활할 사건이 분명한 사실을 가지고 있다는 것을 우리가 인정할 수밖에 없습니다. 여러분, 거짓된 사실을 허위로 만들어진 이야기를 가지고 자신의 목숨을 바칠 수는 없습니다. 자신들이 만들어낸 것이 거짓인데, 자신들이 만드는 것이 가짜인데 이것을 위해서 순교할 수는 없습니다. 또한 원수들도 여기에 대해서 할 말이 없습니다. 왜냐하면 한 시체를 가지고 이러한 기독교 같은 거대한 종교를 만들어냈다는 것은 부활보다도 더 힘든 일입니다. 부활 사건은 분명한 사실이라는 것입니다. 그러므로 여러분, 우리가 반드시 생각해야 할 것은 부활 사건이 사실이란 이 사실에 기초해서 우리의 신앙생활을 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 성경 말씀에 보면 고린도전서 15장 17절 말씀에도 이렇게 말합니다. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 산뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자니라. 두 번째로 생각해 볼 것은 예수님의 부활 사건은 우리의 생각과 삶을 송두리째 다 바꿔놓는다는 것입니다. 먼저 예수님의 부활 사건은 생각을 바꿔놓습니다. 혁명이 일어납니다. 본래 기독교는 예수님의 십자가 이후에 끝난 거로 생각했었습니다.
제자들은 다 뿔뿔이 흩어졌습니다. 그리고 그 당시에 종교 지도자들은 혹시나 제자들이 예수님의 시체를 가지고 장난치지 않을까 생각해서 잘 훈련된 군사들을 동원해서 예수님의 무덤을 지키겠습니다. 하지만 예수님의 그 부활 생명은 가둬둘 수 없었죠. 예수님이 부활하신 것입니다. 부활한 예수님을 만난 제자들은 생각이 바뀌게 됐습니다. 정말 예수님의 죽음은 한 인간의 죽음, 죄인의 죽음이 아니라 하나님의 아들의 죽음이구나, 메시아의 죽음이구나, 하나님이 하신 일이구나, 그러한 생각으로 불이 붙기 시작했습니다. 여러분, 이런 생각들이 전 세계적으로 퍼져나간 것입니다. 오늘날 한 지역에서 생겨난 바이러스가 온 세계에 많은 사람들을 지금 격리하게 되는 것처럼 이렇게 강렬한 사건이 전 세계에 퍼짐으로 오늘과 같은 기독교가 형성되게 된 것입니다. 제자들은 예수님이 말씀하신 것을 믿기 시작했습니다. 그분이 말씀하신 용서에 대한 것, 하나님의 자녀가 될 수 있는 방법에 대한 것, 또 기도가 응답될 수 있는 것, 권능 있게 살아가는 방법, 또 성령에 대해서 말씀하신 것에 대해서 그들은 이제 전적으로 믿기 시작했고 기다리게 된 것입니다. 이렇게 예수님을 부활 사건을 경험하게 되면 사람들의 생각이 바뀌게 된다는 것입니다. 또 삶도 바뀔 수밖에 없습니다. 그들의 삶이 예수님께 전적으로 의탁됨으로 인해서 그들의 삶은 능력과 평안과 삶의 목적으로 가득 찬 삶을 살게 되었습니다. 그러므로 예수님의 이 복음에 사로잡힌 사람들은 불완전한 복음, 무엇인가 잘못된 결핍이 있는 그런 복음과는 결별하게 되어 있습니다. 본래 유대교는 예수님의 제자들이 대부분 다 유대교인들이었었는데 유대교에서 기독교가 나오게 될 수 있었던 것은 바로 이 불완전한 복음과 결별하기 시작해서 기독교가 다시 한번 출발하게 된 것입니다. 예를 들어 보겠습니다. 본래 유대교인들은 안식일에 대한 그런 강한 신앙이 있습니다. 근데 예수님의 부활 사건을 겪은 사람들이 이런 안식일의 흐름을 깨버린 것입니다. 왜냐하면 이들은 안식일보다 부활한 날이 더 중요한 것이죠. 또 예수님을 경배하고 예수님의 가르침을 더 중요하게 생각한 이런 상황에 접하게 되다 보니까 유대교인들은 유일신 사상, 여호와에 대한 그런 신앙으로 그들은 가득 차 있었기 때문에 마음에 심한 갈등이 있었습니다. 왜 예수님께 집착하는가? 왜 예수님을 경배하는가? 왜 안식일이 아닌 그 안식 후 첫날인 부활하신 날을 그들은 경배하는가? 그러므로 이 연속성이 깨지게 된 것입니다. 한국에서도 부정과 신정 사이에 갈등이 있었죠. 지금은 어떻게 할 수 없어서 두 날을 다 그냥 지키게 됩니다. 초대교회는 바로 이 안식일과 주일 사이에 갈등이 있었습니다. 그리고 예수님을 예배 가운데 섬기게 되고 경배하게 된 것입니다. 이처럼 부활 사건은 모든 생각과 삶을 갈라놓고 또 불완전한 복음에 대해서 결별하게 되는 것입니다. 오늘날 사람들이 복음을 말하지만 그 복음 가운데 사실 예수님보다 또 영혼의 구원보다 더 중요해진 것들이 너무 많습니다. 인권, 구제, 우리가 또 사회 봉사 이런 것들이 중요한 것이죠. 그렇지만 그것이 복음의 전부일 수는 없습니다. 그러므로 부활 사건이 받아들여지고 예수님이 주님으로 믿어지는 사람들은 이런 불완전한 복음에 대해서 우리는 단호하게 거부해야 하는 것입니다. 물론 그것을 무시하라는 것이 아니죠. 예수님의 부활 사건은 우리의 생각과 삶을 바꿔놓고 그래서 우리로 하여금 불완전한 복음과 결별하게 하는 것입니다. 그러면 여러분, 오리지널 복음, 온전한 복음, 순전한 복음에 대해서 우리는 생각할 수 있어야 합니다. 이번 이 부활절이 우리에게 다시 한번 부활의 복음, 온전한 복음에 대해서 생각할 수 있는 기회가 되기를 바랍니다. 또 한 가지를 보겠습니다. 부활의 복음은 오늘 우리의 삶에 나의 복음, 나의 부활로
받아들여지고 그것이 선포되기를 원하는 것입니다. 단지 예수님의 부활을 찬양하고 이 부활절을 지킨다고 되는 것이 아니라 이 부활은 우리에게 요구하는 것이 있습니다. 이 부활의 복음이 너의 복음이 되느냐, 너의 부활로 믿느냐 하는 것입니다. 오늘 성경 말씀에 20절 말씀을 보십시오. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리다. 예수님을 첫 열매로 표현하신 것은 그 다음 열매를 기대하시기 때문에 그렇습니다. 또 하나님께서 우리에게 또 다른 삶을 부여하시기 위해서 부활하신 것입니다. 예를 들어 볼까요? 우리가 피클을 담거나 오이지를 담을 때 항아리를 씻죠. 항아리를 씻는 이유는 그 안에 담기 위한 것이 있어서 그렇습니다. 그것처럼 씻기만 하고 아무것도 담지 않으면 이상한 거죠. 예수님이 십자가에 지신 것은 씻기 위한 작업이었습니다. 새롭게 하기 위한 작업이었습니다. 중요한 것은 씻은 이후에 삶은 또 다른 내용으로 채워져야 하는 것입니다. 그러므로 부활은 우리의 삶에 채워질 것에 대해서 말씀하신 것입니다. 여러분, 부활을 나의 부활로, 예수님의 이 부활 사건을 나의 복음으로 받아들인 사람들의 삶에는 분명한 차이가 일어납니다. 첫 번째로 삶의 능력이 생겨나는 것입니다. 예수님의 제자들이 그렇게 무기력하고 패배감에 사로잡혔을 때 예수님의 부활 사건을 접한 이후에 그들은 예수님의 말씀을 믿고 자신의 삶에 새롭게 채워질 것을 기대했습니다. 사도행전 1장 8절 말씀이면 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이렇게 부활 사건 이후에 하나님께서 채워줄 것을 기다리라고 했을 때 그들은 기다렸고 성령 힘이 부어짐으로 인해서 그들은 권능을 받아서 이젠 사고로 나와서 담대히 복음을 전파하는 사람이 된 것입니다. 그전에는 무서워서 다 도망가고 뿔뿔이 흩어졌던 제자들이 갑자기 어느 날 이제 시장에서 거리에서 담대히 부활의 복음을 전하게 된 것입니다. 이들은 두려움이 없었습니다. 어떤 것도 두렵지 않았습니다. 성령에 사로잡힌 이후에 그들의 삶은 완전히 바뀌어진 것입니다. 능력은 이런 것입니다. 존재의 능력입니다. 가냘픈 마더 테레사 같은 여인들도 사람들이 존경할 수밖에 없는 이유는 그 안에 성령이 역사하고 주님의 마음으로 일을 하기 때문에 그런 것입니다. 이런 것처럼 우리가 이 부활의 복음을 받은 자로서는 우리의 삶의 능력을 확인해 봐야 합니다. 능력이 없다면 다시 리셋되어야 합니다. 부활의 복음을 다시 확인해야 합니다. 사실에 기초한 믿음인지 나에게 이 부활의 복음이 충분한 증거로 가득 찼는지 내 안에 그렇게 뜨거움이 있는지를 돌아봐야 합니다. 엠마로 가던 제자들도 예수님의 이 부활을 믿고 나서 그들의 마음이 뜨거워졌습니다. 두 번째로 생각해 볼 것은 이 부활의 복음을 접하게 되면 나의 복음으로 믿게 되면 우리의 삶에 놀라운 평안이 있다는 것입니다. 예수님은 십자가 지시기 전에 평안에 대해서 말씀하셨습니다. 절대 평안, 세상이 줄 수 없는 평안에 대해서 약속하였습니다. 요한복음 14장 27절에 보면 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하리라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라고 하였습니다. 성도 여러분, 예수님이 십자가에 돌아가시기 전에 이 평안을 말씀하셨다면 부활하신 이후에 이 평안은 더 확실해진 것입니다. 제자들은 그전에는 무서워서 다 숨어버리고 뿔뿔이 흩어졌던 사람들인데, 그리고 두려웠던 사람들인데, 불안했던 사람들인데, 이들은 예수님의 이 부활을 접한 이후에 절대 평안이 어디서부터 오는지를 알았습니다. 왜냐하면 부활하신 주님을 영접하고 그들 안에 주님의 영이 거하심으로 인해서 주님이 말씀하셨고 주님께서 주시는 평안을 누릴 수 있었습니다. 이러한 평안을 여러분들이 누렸으면 좋겠습니다. 이런 불안한 전국에 이런 평안이 여러분에게 더 많이 풍성하게 경험되었으면 좋겠습니다. 성도 여러분, 평안은 주님이 주셔야 합니다. 이런 평안이 우리에게 있어야만이
부활에 대한 증거가 더 확실해진 것입니다. 저런 평안이 어디서 오는가? 주님이 주신다는 이 사실을 우리는 세상에 증거할 수 있었으면 좋겠습니다. 평안은 주님으로부터 온 것입니다. 이러한 평안조차도 부활의 증인으로서 우리가 사용될 수 있는 것입니다. 또 한 가지는 예수님의 부활을 나의 부활로 믿는 사람들은, 나의 복음으로 믿는 사람들의 삶에는 삶의 목적이 생겨납니다. 삶의 목적이 생겨난다? 왜 그럴까요? 여러분, 예수님의 부활 사건보다 더 큰 사건이 없죠. 이 사건이 우리의 생각과 삶을 다 바꿔놓습니다. 이것이 우리의 삶의 복음이 되었습니다. 그렇다면 이것보다 중요한 사건이 없기 때문에, 이것보다 더 중요한 소식이 없기 때문에 이 소식을 전하기 위한 삶, 이 사건을 전하기 위한 삶, 이런 평안과 삶의 능력을 나눠주기 위한 삶을 살게 되어 있습니다. 그래서 복음은 우리에게 사명을 자극하게 된 것입니다. 삶의 목적을 새롭게 하게 되는 것입니다. 복음을 믿는 사람이, 부활 사건을 믿는 사람이 증인으로 살지 않는다. 그건 이상한 것입니다. 그것은 온전한 복음으로 살지 못하는 것입니다. 우리의 삶을 바꿔놓기 위해서, 새롭게 채우기 위해서 예수님이 부활하셨다면 우리가 이 삶을 사람들에게 제공해야 하는 것입니다. 그래서 그것이 부활의 증인으로 산 것입니다. 여러분, 삶은 어차피 공평하지 않습니다. 똑같은 라인에서 출발하지 않습니다. 어떤 사람은 이미 부자가 되어서 인생을 시작하는 경우가 있습니다. 어떤 사람은 너무나 가난한 가운데 인생을 시작하죠. 이렇게 차이가 많이 날 수밖에 없습니다. 그런데 만약에 어떤 사람의 삶의 목적이 이미 어떤 부자가 이루어놓은 것이 삶의 목적이다. 그러면 허무할 수밖에 없습니다. 왜 어떤 사람이 이미 이루어놓은, 또 이미 가져버린 것을 위해서 우리의 인생을 투자합니까? 그것은 어리석은 것입니다. 하나님은 우리에게 영원히 꿈꿀 수 있고, 우리가 정말 우리의 삶에서 모든 것을 다 투자해도 가치 있을 만한 것을 위해서 살라는 것입니다. 많은 사람이 가졌지만 왜 사람들이 죽을 생각을 할까요? 소유가 우리 행복을 주지 못한다는 것을 증언해주고 있는 것입니다. 그러므로 하나님은 우리의 삶에 목이 터져라 외칠 만한 노래, 우리의 삶을 다 드려도 아깝지 않은 삶을 살도록 놀라운 사건을 일으키셨고, 또 우리의 영원한 삶에 대해서 말씀하신 것입니다. 성도 여러분, 부활의 복음을 접한 사람들은, 나의 복음으로 믿는 사람들은 삶의 목적이 달라져야 하는 것입니다. 이제 정리해 볼까요? 예수님의 그 부활 사건은 복음이 되었습니다. 그러므로 이 사건에 대해서 우리는 사실에 기초한 신앙을 가져야 되겠습니다. 기독교는 부활이라는 사건이 분명하다는 것을 믿습니다. 그리고 여기는 충분한 이유가 있습니다. 부활의 복음을 믿는 사람들은 삶에서 분명한 생각들이 바뀌게 됩니다. 그리고 삶이 바뀌고 불완전한 복음과 결별할 수 있게 됩니다. 마지막으로 예수님의 이 부활의 복음은 나의 복음이 되어야 합니다. 나의 복음이 된 사람들의 삶에는 능력을 체험하게 되고 평안을 경험하게 되고 삶의 목적이 주어지게 됩니다. 성도 여러분, 삶이 바뀌지 않으면 다시 부활로 돌아가십시오. 부활의 복음을 우리가 다시 한번 접해야 하는 것입니다. 불완전한 복음으로 살아갈 수 없습니다. 나의 삶이 바뀐 것이 아니라면 그것은 복음이 될 수 없습니다. 2020년 이 부활절을 맞아서 다시 한번 이 부활의 복음에 불이 붙는 시간들이 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 부활 소식을 듣게 해주시고 부활의 복음을 다시 한번 우리가 접할 수 있도록 은혜 주신 것을 감사드립니다. 우리의 삶의 능력과 평안과 목적이 새롭게 주어지는 놀라운 시간들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 바이러스로 인해서 불안하고 또 두려움에 사로잡힌 사람들이 많이 있습니다. 하나님, 우리가 이 복음을 받은 사람으로서 담대히 나아가 복음을 전하게 해주시고 또 사람들에게 이 평안의 소식을 전할 수 있도록 사용되게 하여 주시옵소서. 우리 가정마다, 교회의 성도들마다 하나님께서 오늘 부활의 복음으로 찾아가 주시고
주님 능력으로 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 우리 함께 복음에 합당한 삶을 살고 또 우리의 삶이 부활의 복음으로 그렇게 쓰임받았으면 좋겠습니다. 함께 이 시간에 우리 확고한 진리를 선포합시다. 이 몸의 소망 무행가 함께 찬양하겠습니다. 이 몸의 소망 무언가 우리 주 예수뿐일세. 우리 주 예수밖에는 믿음이 아주 없도다. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 무섭게 바람 부는 밤 물결이 높이 설렐 때 우리 주 크신 은혜에 소망에 닷을 주리라. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 바라던 천국 올라가 하나님 전에 배울 때 구주의 의를 힘입어 어여시 앞에 서리라. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 하나님 우리에게 부활의 복음을 다시 듣게 해주시고 우리를 돌아볼 수 있도록 귀해 주시며 도전해 주신 것을 감사드립니다. 하나님 우리가 속한 환경에서 삶으로 부활을 말하고 나의 부활을 자랑하며 증거할 수 있도록 하나님 우리를 사용하여 주시옵소서. 오늘도 주님 앞에 올려드리는 귀한 예물을 하나님께서 받아주시며 이 어려운 때 주님께서 우리의 피난처가 되어주시고 하나님 기가 막힐 그런 은혜와 또 기적을 베풀어 주시옵소서. 또 선교사님들이 부르심을 따라 하나님 성실하게 사역을 감당하고 있습니다. 하나님 보호해 주시고 하나님 아버지 정말 하나님께서 지켜주시고 채워 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 내주 충만한 역사가 오늘 부활의 복음을 가지고 삶에서 증인으로 살기 원하는 성도들 머리 위에 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 행복한 한 주간 되시기 바랍니다. 평안하세요. 샬롬.